Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. За предизборното позиционирање на партиите, коалициите, темите што се наметнуваат во овој период, улогата на меѓународната заедница. Вечерва ќе дебатираме со аналитичарите Сашо Клековски, Алберт Муслиу и Сефер Селими. Заедни коалицијата меѓу СДСМ и БЕСА е непринципиелна и само заради, како велат, обстанок на политичката сцена, за други историска. Што би рекле вие? Коалициони Паразјадор është koalicion edhe i numrave. Nëse do të shihet nga prizmia saj se sa është e natyrshme një koalicion ndërmjet një partie politike shqiptare dhe një partie politike maqedonase, unë do të them që është mjaft e natyrshme, biles në disa momente ndoshta edhe e vonuar. Problemi këtu qëndron se bartësi këtij koalicioni është BESA, një parti e cila është e vogël, edhe nuk ka potencën për ta imponuar këtë koalicion si diçka e cila është e pranueshme për pjesën më të madhe të shoqërisë. Но што со ставот на ВПР ДПМН во однос на Преспанскиот договор? Мислам дека тоа беше искажано при председателските избори. Мислам дека тој ќе биде ставот и во овие. Не сме талибанци во таа избори, дека Преспанскиот договор е правна политичка реалност, со кој ВМРО ДПМН не се согласува, меѓутоа бидејќи реалност ќе мора да го прифати. Останете на Алсат, дебатата почнува за кратко. Гледате 360 степени. Кој со какви калкулации влегува во последните 5 недели пред изборите на 12 април? Какви ќе бидат ефектите од склучените коалиции? Кои теми ги форсира и ќе ги форсира во деновите пред изјаснувањето на граѓаните? Какво значење ќе има формализирањето на членството во НАТО и евентуална одлука за почеток на преговори со Европската унија среде изборна кампања? Ова се темите што вечерва ќе ги дебатираме со Сефер Селими. Добро вечер, добре дојдовте. Мирбрава. Алберт Муслиу, добре дојде и за вас. Мирбрава. И Сашо Клековски. Добро вечер. Добре дојдовте, благодарам што сте со нас. Муслиу, ќе почнам со вас. Заедни коалицијата меѓу СДСМ и БЕСА е непринципиелна и само заради, како велат, обстанок на политичката сцена, за други историска. Што би рекле вие? Ka një historiat në bas gjithë kësaj ndodhije. Tash, ne shumica e trive nuk e... Историјатно, не историска. Jo, është lëvizje historike, po du ta sqaroj. Tash, ne që jemi pak më të vjetër, e mbajmë mend se vitin 90, VMRO DPMN-ja nuk donte të formoj qeveri nga se duheshte të hyjë në koalicion me një parti shqiptare. Mbas 94 sa ju bën një farë tradite që në çdo qeveri ka pas një parti shqiptare pavarësisht ajo ndash numrat. Mos harrojmë vitin 94, SDM-ja kishte 2/3 të parlamentit, po prap hyni në koalicion me një parti shqiptare dhe kishte një periudhë adaptimi të bashkëpunimit post-zgjedhor. Nga ana tjetër kemi pas të zgjedhjet prezidenciale një lëvizje pak më shpejt, derisa zgjedhjet e fundit prezidenciale kishim edhe koalicion para zgjedhor me kandidat të përbashkët, ndërsa periudha për zgjedhjet parlamentare zgjati pak më shumë, edhe kulminoi me tash një koalicion para zgjedhor. Koalicioni para zgjedhor është koalicion edhe i numrave, domethënë nuk ka aty ndonjë ne kishim zgjedhjet lokale, koalicion. Тоа е дилемата што ја поставив. Колку е принципиелна на ниво на вредности, колку е заради интересот на бројките. Vlerat do duhet ta presim ta shohim programin e përbashkët cilin e kanë, veçanërisht për çështjet që kanë bëjnë me shqiptarët, ka një send që është me rëndësi për popullatën shqiptare në Maqedoni, është organizimi burimor politik. Koalicioni parazgjedhor nuk nënkupton humbjen e organizimit politik burimor, nga se prap ato janë parti sovrane, vetëm që hinë në koalicion parazgjedhor, edhe kjo është çështje historisë edhe të kalumes shqiptarëve. Unë besoj se do zgjatet edhe një periudhë pak më e gjatë, përderisa të dy krahat politik, edhe majta edhe gjata, do të marrin të njëjtën tendencë të organizimit të koalicioneve parazgjedhore, me qëllim që një të afërme ose një të ardhme më të largët ose më të afërt, të kemi bloqe të majta edhe të gjata. Do të kërkoj një periudhë siç kërkoi kjo e koalicionimit parazgjedhor 20 e sa vjet.
Клековски, за вас истото прашање, може би со дополнување. Какви ефекти очекувате вие од таа коалиција? Значи, Васко, прво нема ништо непринципиално да правиш коалиција за да победиш на избори, да освоиш повеќе гласови или да останеш на власт. Историски е чекот, ќе видиме колку ќе трае, бидејќи во основа формирањето на меѓуетнички коалиции треба да помогне да ние расправата во нашето општество е поместимо од етничка расправа во идеолошка расправа, односно колку повеќе партиите се идеолошки базирани, толку меѓуетничкиот јас ќе се намалува по својата релевантност. Оно што мене ми недостасува на оваа коалиција за мене не е базирана на споделени принципи, бидејќи самите симпатизери на СДСМ пишува за Касами дека исламиствува дело. Од таа гледна точка треба да видиме како една лева либерална партија како СДСМ, која има либерални ставови за ЛГБТ прашањата, едно од прашањата да го надам, од друга страна БЕС има декларирано социјален конзерватизам и по таа позиција е многу поблиска кон ВМРО-ДПМН отколку кон СДСМ. Меѓутоа, секако јас уште 2006, 2007, 2008 бев голем противник на победник со победник, бидејќи тоа етнизира политиката. И за мене во тој момент најприродно ќе беше да СДСМ и ДУИ бидат во коалиција, ВМРО-ДПМН и ДПА да имаат коалиција. Зборам за тогаш. Ама секако е чекав во исправна насока и се надам дека и другите партии ќе го прифатат тој предизвик и ќе барат да прават коалиции кои ќе има возможност да победат, бидејќи целта на коалицијањето е да победите да формирате влада. Дали тоа ќе функционира, дали ова коалиција ќе донесе победа? И што е победа? Дали е 61 или е најмногу од сите? Победник за мене е тој што ќе освои најмногу гласови. Ние многу ретко сме имале ситуации каде што една партија, и таа не било една партија, бидејќи веќе во постоечките коалиции има по 20. Кога ќе видите во нашиот парламент ние збориме за 2, 3, 4 партии, а во нашиот парламент има 25 партии. Значи, за мене клучното прашање е дали ова ќе биде ефективна коалиција. Ќе направиме на аналогија на едниот изборите, математички беше СДСМ плюс ВМРО-НП плюс ВМРО, мислам, опозиционите на ВМРО-ДПМН има повеќе гласови од ВМРО-ДПМН. Направија коалиција, ама не ги добија тие гласови што ги добија посебно, бидејќи кога имате големи идеолошки разлики, како што, например, постојат меѓу СДСМ и ВМРО-НП, таа коалиција е неприродна, не е базирана на вредности, е базирана на заеднички ривал на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, како ќе убедите гласачите кои гласале за тие партии за одредени вредностни ставови, сега да гласат за нешто што не е тоа? Да, за вас има ли вакви дилеми, Селими, на оваа линија? И може ли и на кои теми може СДСМ и БЕСА да се спојат, а што е тоа што ги разделува и може да ги доведе до недоумица потенцијалните гласачи? Мене се kjo кампања зједоре, edhe kjo betejë që të zhvillohet në javët në vazhdim, gjitha partitë politike hynë me krizë morale para votuesve vetë. Qoftë ajo SDSM-ja, qoftë ajo VMRO-ja, qoftë BDI-ja, qoftë koalicioni aleancës me alternativën, por edhe koalicioni me BES-ën. Nëse do të shifet nga prizmi asaj se sa është e natyrshme një koalicion ndërmjet një partie politike shqiptare dhe një partie politike maqedonase, unë do të them që është mjaft e natyrshme, biles në disa momente ndoshta edhe e vonuar. Problemi këtu qëndron se bartësi këtij koalicioni është BESA, një partie e cila është e vogël, edhe nuk ka potencën për ta imponuar këtë koalicion si diçka e cila është e pranueshme për pjesën më të madhe të shoqërisë. Sikur këtë koalicion ta kishte bërë për shembull BDI-ja apo Aleanca, narrativi do të kishte ndryshuar plotësisht. Ashtu siç ndryshoi narrativi për zgjedhjet presidenciale, ku vetëm një palë zgjedhje paraprake BDI-ja thiri në bojkot të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa zgjedhjet e ardhshme u vu në koalicion parazgjedhor për të mbështetur Stevo Pendarovskin.
E njëjta ndodhi edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2017, ku SDSM-ja në zgjedhjet paraprake garoi me VMRO DPMN për kundër kandidatit BDI-s në atë kohë në Kërçov dhe kundër kandidatit të Aleancës ose PDSH-s në atë kohë në Strup, ndërsa në vitet 2017 garuan bashkërisht me BDI-n kundër VMRO-s. Prandaj them, kjo do të jetë përplasje e krizave morale të partive politike me votuesit e vetë. Askush prej këtyre nuk mund të hyjë, nuk mund dalë dhe të thotë se ne jemi në një relacion të, le të themi, korekt moral para votuesve. Se soglасувате Муслиu со Po, ова ato që i analiza? thasë feri janë qëndrojnë. Po kjo është një fillimi një procesi. Tem tash, prandaj mëna paralelen me vitin 94, ku për një cikël zgjedhor u hynë koalicion post-zgjedhor. Këto zgjedhjet lokale, zgjedhjet prezidenciale i përmendën, domethënë aty kishte koalicion para zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare janë më specifike, bëhet fjalë për pushtetin qendror, edhe kjo është një lëvizje në atë drejtim që unë besoj se do të shkon. Varësisht edhe prej suksesit këtij koalicioni mund ta përshpejtoj ose ta ngadalsoj gjithë atë proces. Po ajo është një kahje që ne do ta marrim. Domethënë, fillimisht do të mbahet edhe organizimi burimor politik i shqiptarëve, si koalicione multietnike, ne kemi pas që 25 vjet me këto partit e komuniteteve më të vogla. Nëse kjo del e suksesshme, mendoj se kjo do të jetë një shtypse edhe më i madh edhe për VMRO DPMN, që periudhën e ardhshme të gjej zgjedhje për këtë temë që do të ndikojë edhe narrativin e saj, domethënë, kjo do të ndikojë edhe narrativin e Дуј ја процесот згjedhor. критикува Беса, вели дека е непринципијална коалицијата, дека Беса тоа го Мир, прави таша, само за јаш. да остане на... А, Добро, јаш, кампања разбирливо, политика. но сакав друго да кажам. Од Дуј велат, ние никогаш не сме имале формална предизборна коалиција, ни на председателските избори, ни на локалните избори. Мир, Како таша, аргумент, зошто ја критикуваат сега Беса? Zgjedhjet prezidenciale kishte koalicion të hapët, bile na promovoheshte si kandidat të konsenzual. Tash për zgjedhjet prezidenciale, unë nuk kam dëgjuar se ato kanë thënë se nuk ka pas kohë. Nëse kanë thënë, atëherë nuk korespondohen me Ima të vërtetën. takve izjave, da. Pa, për zgjedhjet lokale ne kishim një aktivitet pak më të vrullt edhe të ish kryeministi Zaev për mbështetje të kandidatëve të BDI-s, në Gostivar, në Struk, kështu me rast. Po tash është kampanja parazgjedhore, ne nuk mund të presim që BDI-ja ta lavdëroj oponentin politik. Ne jemi në proces zgjedhor, edhe ato çdo kush argumentet e veta. Unë prandaj sqarova atë historiatin e gjithë organizimit politik në Maqedoni. Domethënë prej një vitit 90 kur nuk donte krijon edhe qeveri Ljupçe Georgievski për shkak të faktit se duhet koalicionon me parti politike shqiptare. Duke kalu 2001, mbrim 2020 kemi koalicion parazgjedhor. Edhe ky proces, nëse deli suksesshëm, nuk do të mund ndalet, do të shkojnë një kakje plotësisht tjetër. Клековски, кога зборуваме околу ефектите на оваа коалиција, може ли ВМРО ДПМН по изборите сепак да се обидува да ја доведе во прашање евентуалната победа на СДСМ и Беса заедно, велејќи дека тоа не било резултат само на гласовите на етничките македонци, туку и на етничките албанци, и дека ако на крај се споредат бројките меѓу ВМРО и СДСМ во доминантно македонските средини, тогаш ВМРО е партијата која што била најдобра. Се разбира, сето тоа е многу хипотетички, треба да ги видиме бројките. Да очекува да победи, не сум сигурен дека воопшто размислуваат за друго сценарио. Ние колку да се обидуваме да тврдиме дека знаеме какви се гласовите, сепак позади параванот и кутијата не можеме да знаеме кој гласа, како гласа, може да предпоставуваме. Затоа и овие предизборни коалиции не се подпират на сигурни бројки. Да биле сигурни бројките, претходните коалиции ќе носят до поинакви резултати, ама не донесува. Така да мислам дека во моментот никој не размислува, предпоставам, на такво сценарио. Само да кажам, пошто го спомнавте Дуј, значи Беса немаше друг избор после коалицијата на Села и на Гаши, а од една страна и Дуј, од друга страна да се најде на небрано, условно да кажам, и Беса немаше друг избор отколку да бара коалицијски партнер надвор од овие, пошто кај Села и Гаши немаше место, предпоставам со ДПА не сака, иако се уште мислам дека ДПА има бар едно
пратеничко место во Шеска сигурно. Предпоставам не сакале со ДПА да одат. И тој притисок БЕС го направи и отиде со СДСМ. Од друга страна, колку да дуи го критикува Спојувањето овој чекор, за дуи ваква чекор е окей, е добар. Зошто? Затоа што секако ќе има гласачи незадоволни дуи и се тие незадоволните дуи ќе го гледат гласачкото ливче за кого да гласат. Едната опција е села, другата опција е СДСМ. Во овој момент, на кратки стази, на долги стази ќе видиме како ќе... На кратки стази, за ДУИ е подобро гласовите додадат во незадоволните гласови од ДУИ додадат во СДСМ, отколку во села, пошто села е појасен политички ривал на ДУИ во моментот, меѓу етничките албанци, отколку што е тоа оваа коалиција СДСМ-БЕС. На долги стази тоа може да се смени ако почне да расте бројот на гласачи албанци кои ќе гласат за СДСМ, тогаш да почне да расте ривалитетот меѓу ДУИ и СДСМ. Ама во овој момент основниот политички ривалитет меѓу етничките албанци е меѓу ДУИ и СЕЛ, алијансата на албанците. Да. Селими, на истата теза со прашање од поинаква страна, дали Алијанса ја направи клучната грешка кога не успеа да се договори со сите три партии, туку само со алтернатива? Nëse do të bësh një kalkulim i asaj se kush janë fituesit edhe humbësit më të mëdhej nga këto koalicione parazgjedhore, unë do them se humbësi më i madh është Alianca, në ndërkohë që fituesi më i madh është BESA. Nëse do dalin kalkulimet të cilat aktualisht janë anketat të cilat dalin jashtë. Alianca bëri gabimin thelbësor kur rriti pritshmëritë për koalicion trepalësh parazgjedhor dhe me dështimin e atij koalicioni trepalësh, i cili ishte i pamundshëm që në fillim për shkak se antagonizmi ndërmjet alternativës dhe BES-ës është në diçka personale, hyn në relacionet personale, në ndërkohë që potencën më të madhe Lëvizja BESA e ka në 106 zgjedhore, aty edhe ku përcaktohet fituesi tek partitë shqiptare, në ndërkohë që alternativa kontributin e vetëm që mund t'ja jep Seles është në 100 e parë zgjedhore që janë në pyetje 1 ose 2 deputet. Në ndërkohë që rasti ishte rasti i mundshëm, më i mirë i mundshëm për Aliancën që të pozicionohet në qoftë se jo si fituese, si opozita e qartë e partive shqiptare kundrit BDI-s dhe të hapë rrugë që ajo të jetë partia e ardhshme qeverisëse në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. I vje barafte Po, një intervencje? plotësim për atë që e pyetët edhe Sashën. A unë nuk besoj se vëmëroj dhe shkon me atë narrativ, se atë narrativ e bëni njerë gjatë zgjedhjeve prezidenciale, bëri gjatë zgjedhjeve parlamentare 2016, kur i konteston të votat, a jonë Macedone, edhe ajo solli në një jast shumë madh ndërmjet vëmëros edhe mundësisë të bashkëpunimit e partitë politike shqiptare. Nëse kjo formull tregohet si e suksesshme, vëmëroj nuk do të ketë zgjedhje, po në të ardhmen të planifikoj një koalicion parazgjedhor, që me ashtu narrativ do të zvogloj dhe do të pamundësoj, ose do të rris kërkeset në një partner eventual në të ardhmen, sa i përket numrave pajtohem me Seferin, edhe është kjo gabimi i dytë. Do me thonë, votuesit e alternativët edhe BES-ës nuk e tregun gatishmërinë edhe në zgjedhjet 2016 të bashkohen, edhe dolin në fund se kishin më shumë vota bashk, po të ndame kishin më pak se BDI, edhe pse numri deputetëve i opozitës shqiptare ishte i njëjtë. Tash nuk treguan ndonjë vizion, edhe pse kishin paralajmërime se me fitoren eventuale ato prap do të bashkëpunojnë një qeveri të ardhshme. Domethënë, nëse është qeveri LSDM, BESA, edhe nga ana tjetër partneri mundshëm është Alianca prap me alternativën, ato prap do të bashkëpunojnë. Edhe unë mendoj se bën gabim strategjik që fillimisht nuk u vendosën se numrat ishin premtues, bile ato ishin paralajmërime edhe prej BDI se bën konkurrent serioz në garat, po është gabimi i dytë me radhë që bëjnë edhe nuk i koncentrojnë votat para zgjedhjeve. Кај, условно кажано, етничките македонски гласови клековски,
Па и генерално на ниво на држава, дури кај албанците, се чувствува разочараност, апатија кај гласачите. Веројатно како никогаш досега се очекува и излезноста на изборите да биде пониска од тоа што била претходно. Што според вас ќе преовлада кај овие неодлучни, нема да употребам друг термин, разочараноста од СДСМ или стравот од неизвестноста што ја носи евентуалното враќање на ВМРО-ДПМН е особено затоа што не се сигурни дека таа партија е прозападно ориентирана. Зборувам за неодлучните, не за оние што со сигурност гласаат и за СДСМ и за ВМРО-ДПМН. Во теоријата вела дека нема неодлучени, бидејќи сите ние имаме ставови и убедувања. Прашањето дали ќе излеземе на гласачкото место и ќе го искажеме нашиот став или ќе останеме дома и ќе гледаме серија или ќе бидеме зачајани и така натаму. Значи нема истражување во Македонија во таа насока, меѓутоа тие истражувања што се достапни во Западна Европа и во Америка говорат дека битката со кампањата, кандидатите, програмите околу мобилизацијата чии подржувачи и симпатизери ќе излезат во поголем број на избирачките места. Да, во повеќе анкети во Македонија има знаци дека паѓа ентузијазмот околу главните политички, четирите главни политички партии и тоа се гледа дека во збирната определеност се намалува поддршката за нив, а расте бројот на оние што рекле дека ќе абстинираат, нема да излезат и така натаму. И на една анкета имам виден еден резултат дека некои 15% од испитаниците рекле дека би излегле на избори доколку има нова понуда, нова партија. Што е потврдува тезата дека има еден пат, општ пат во довербата во системот, бидејќи кампањата до сега се води условно кажано на негативен терен. Нели, за националистичката ВМРО-ДПМН и за неспособната СДСМ. Тоа ми се чини дека е лајт мотивот на двете спротиставени кампањи. Негативните кампањи генерално ако имат ефект врз излезноста, немат ефект врз убедувањата на луѓето. Прашање колку новоформираните партии, да не внесено новоформирани, значи Левица се појавува во анкетите, твоја партија успеа да собере гласови за регистрација. На социјалните мрежи гледам некаква македонска листа за која не знам, не сум сигурен дали им се собираат потписи за регистрација или не. Предпоставам дека во тој еден квантум на гласови на разочарани од главните политички партии ќе има обиди да се привлечат тие гласови. Клучно за резултатот е кој ќе ги убеди своите подржувачи да излезат на гласање и тука... Но се согласувате ли дека можеби контингентот на неодлучени дали ќе гласаат е повеќе на страната на СДСМ отколку на страната на ВМРО-ДПМН? Зависи како гледате и сегашните резултати на ВМРО-ДПМН во однос на некои поранешни времиња се разликуваат по 100.000 или повеќе гласови. Значи има некои луѓе што гласале за ВМРО-ДПМН, а на последните избори не гласале. ВМРО-ДПМН тоа преместување на овој страв за посветеност кон евроатлантски интеграции, на председател ја проба формулата како би ја водел кампањата со председателските избори, кога истакна кандидат кој не е од мејнстрим ВМРО-ДПМН, дури е повеќе концентрат или лево, кој доби релативно голема поддршка во големи турбани центри. Предпоставувам дека ВМРО-ДПМН ќе го направи со кандидатските листи на сличен начин, дека ќе понуди кандидати кои ќе треба да ги уверат умерените гласачи дека нема дилеми околу евроатлантска посветеност на ВМРО-ДПМН. Ке СДСМ предизвикот ќе биде како да ги увери своите гласачи во една од двете или трите платформи на кои ги придобиваше, тоа е владење на правото. Јас на неколку пати говорам дека случајот рекет
има поголемо влијание врз гласачкото тело отколку добивањето на датум за ЕУ, пошто датумот за ЕУ е процес на едните 10 години, а веќе не се случува сега, проблемот е сегашен. Не знам како ќе се одвива тој дел, како СДСМ ќе се справи со нагризената доверба меѓу подржувачите на темата на владење право. Ја ќе спомнам уште една тема, која е мала, ама може да стане уште поголема, а тоа е животната средина, пошто во незгодно време за СДСМ во Скопје се отвори дебата за урбаното планирање, каде што на претходните избори СДСМ доби голема поддршка, пошто направи големи ветувања околу тоа. Селими, за уште една дилема што се наметнува во јавноста, а тоа е кој принцип ќе преовлада кај партиите на албанците. Ги слушаме со изјавите, не се разликуваат многу околу тоа дали треба да формираат влада победник со победник или, да речеме во случајот на ДУИ, ќе преовлада нивната, како велат, црвена линија за тоа дека не коалицираат со структура која што не ги признава и поддржува Преспанскиот, договорот со Бугарија и законот за јазици. Ако биде исправена пред таква дилема ДУИ, што мислите како би се поставила? Значи, ВМРО ДПМН е победник, тесна победа пред СДСМ и ДУИ сега треба да бира. Победник со победник или ова другото? Јани, датиште ја логике, осе датиште габим стратегик на ќе се БДИ да там билте përfundimish derën për koalicionim me VMRO-in. Kjo në aspekt të interesave të tyre të brendshme partijake, sepse ju shkoni në një pazar politik pas zgjedhor, pa pasur një kundër ofertë tjetër nga ku mund ju të shkoni atje. Me arsyetimin se VMRO-ja do të merr përsipër për ti mbështet gjitha marrëveshjet cilat i konteston në këtë. Aq më shumë, kur në shohim se ditët e fundit, SDSM-ja bën një presion publik për një luftë të hapur me BDI-n, qoftë ajo e inskenume, qoftë ajo e vërtet, e udhëhequr kryesisht nëpërmjet nënkryetarit të saj, Muhamet Zeqirit. Dhe kjo vë në dilem tani qartësinë e asaj të cilën BDI-ja e vendosi si princip në kongresin e fundit të saj partijak. Por a që dua ta theksoj në lidhje me daljen e votuesve, është dëshpërimi është shumë i madh edhe tek elektorati shqiptar. Nëse do të ktheheni ta analizoni daljen e votuesve në zonat ku dominante janë shqiptarët, do të shihni se ai numër në kontinuitet bie. Kjo vërtetu aq më shumë në zgjedhjet presidenciale, por edhe në referendumin i cili u mbajt për ndryshimin e emrit. Në praktikën e përgjithshme të zgjedhjeve, numri dalja e madhe shkon në favor të opozitës. Në këtë rast, dalja e madhe shkon në favor të qeverisë aktuale, sepse votuesit e opozitës janë aktualisht të motivuar kundër qeverisë, ndërsa qeveria duhet ta gjejë formulën se si t'i nxjerrë mbështetësit e vet për të fituar edhe një mandat të arshëm. Paqartësia që sjell VMRO-ja është shqetësuese dhe mund të jetë një nga lajtmotivet kryesore për kampanjën të cilën do ta udhëheq LSDM-ja, por unë besoj se përveç koalicionimit parazgjedhor ndërmjet shqiptarëve, një partie themi kushtimisht shqiptare dhe një maqedonase, besoj se kësaj radhe do të vendoset një fokus në ndërtimin e programeve cilësore parazgjedhore dhe të rritet niveli i politikbërjes, të rritet niveli i debatit politik dhe të iket polarizimit të skajshëm i cili nuk le hapësirë për këtë debat cilësor.
Како континуитет на ова што го зборуваат колегите Муслиу, Клековски проценува дека рекет има поголемо влијание од евентуално добивање одлука за почеток на преговори со Европската Унија. Ако стигне одлука, ќе стигне среде кампања. На 24 март заседава Советот за општи работи, 2 дена потоа се лидерите на Европската Унија, тоа ќе бидат веќе првите денови од кампањата. Очекувате дека тоа ќе влијае на односот на гласачите? Дјсе сјај, да кен деким га се пјесе кампањас да пикришна тоа евроинтегримент. Дут ктем ди питје целето пармендан ту. И остата дот кет мунци коалиционими мекат моделе со меат модел. Барсиш си кон кампања. Умбесој се ташен фаза на кампањас. ВМРО да инсистоне та релативизон да лимин манирас тjeverisjes ndërmjet LSDM-s. Edhe ВМРО da përmendes të kalumen, ndërsa LSDM do të insiston t'i tregoj dallimet, përfitimet edhe perspektivën cilën e ofron, edhe pajtohem. Sa ma të motivuam janë këto të pa vendosurit të dalin të votojnë, aq mundet vetëm të rritet kontra koalicionit qeverisës për të fitu. Po mos harrojmë, prej 2016-s u vërtetu se narrativi i bërjes të kampanjës ka ndikim edhe në mundësitë e koalicionimit pas. Dhe me thonë, 2016-ën modeli fituesit me fituesin nuk u bloku vetëm për shkak të insistimit të bashkisë ndërkombëtare, por edhe për shkak të insistimit shoqërisë shqiptare në Maqedoni, për shkak të qëndrimeve të cilat ajo qeveria e kaluam edhe i mbante. Ashtu që nuk mendoj tash se edhe VMRO DPMNE ka luksin shprehet si don në kampanjën parazgjedhore të presë mbas zgjedhjeve në një bashkëpunim të sigurt varësisht prej numrave. Të sqarojmë, unë mendoj se do të insistohet nëse jo prej disa subjekteve politike shqiptare, atëherë spaku prej koalicionit qeverisës në deklarimin e VMRO DPMNE-s për çështjen e Prespës e çështjen e ligjit të gjuhëve. Nuk kam, do të jetë shumë e rëndë për një subjekt politik shqiptar i cili mund të zgjedh të bashkohet me subjekt i cili pastër ka animozitet ose rezervë ndaj ligjit të gjuhëve ose ndaj marrëveshjes të Prespës, se marrëveshja e Prespës është ajo për cilën shqiptarëve u kërku durim 20 e sa vjet në lidhur me marrëveshjen me Greqinë, edhe ka treguar durim për shkak të perspektivave euroatlantike. Edhe tash kur ajo marrëveshje hyn kollosek që këto perspektiva të hapen, veçanërisht me unë besoj se me 26-in edhe të konfirmohet data konkrete për Maqedonin, ajo gjithsesi do të ketë ndikim edhe ndalshmërinë, nga se këto të pavendosurit do t'i motivoj të dalin, mos jenë apatik edhe të rinë shtëpi, edhe nga ana tjetër do t'jep kredibilitet edhe atyre premtimeve, cilat eventualisht mund t'i jape koalicioni qeverisës për përmirësimin e kvalitet jetës me vethapjen e negociatave. Клековски, вие како размислувате на оваа тема? Околу победник со победник, односот на ВМРО? Знаеш, да го или победник со победник не постои веќе, бидејќи дуи го прекрши. Иако го слушаме од изјавите на партиите на албанците од време на време. Ја мислам дека тоа е завршена работа, дека одлуката на 2016 на победникот тогашен дуи да не направи коалиција со ВМРО ДПМНЕ го напушта тој концепт. Мислам дека барањето на партнери од едната или другата страна ќе зависи од минимум принципи и од мнозинството на гласови, како ќе се формира. Значи, без разлика кој биде во улогата на носител на мандатот во барањето на коалицијски партнери, сигурно ќе се води од бројките и на македонската политичка страна тенденцијата да се избере победникот од албанската страна е природен, не е затоа што победил таму, туку што има најмногу пратеници и ќе направи најголемо мнозинство во парламентот. И двојно мнозинство, и Бадентерово мнозинство. Така, па веќе нема многу закони кои треба да се носат со двојно... Па кога се носат измени, се гласаат со Бадентерово. Види, Васко, сегашниот парламент покажа дека е многу прагматичен во законот за јавно обвинителство. Имаше одредби кои се однесуваат на Бадентер за обвинителството, самиот закон изгласан без Бадентер. Мислам дека Бадентер е завршена работа, мислам дека и етничките албанци пратениците се веќе доволно комотни, дека тие што ќе обезбедат мнозинство, тоа ќе биде мнозинството без да се пребројуваат. Мислам дека помина таа фаза на
инсистирање толку на бројките, мнозинството е важно. Кој ќе обезбеди најмногу, дали 65, 68, 69, зборам за коалицијски пратеници. Но што со ставот на ВМРО ДПМН во однос на Преспанскиот договор? Како очекувате дека партијата би се поставила во ситуација кога добие мандатот да се обиде да формира влада? Па, мислам дека тоа беше искажано при председателските избори. Ја мислам дека тој ќе биде ставот и во овие Не сме талибанци во таа избори, дека Преспанскиот договор е правна политичка реалност, со кој ВМРО ДПМН не се согласува, меѓутоа бидејќи реалност ќе мора да го прифати. Дали они ќе барат механизми за корекција, ревидирање, останува да се види понатаму. Јас самиот сметам дека владата на СДСМ без јасна потреба произлезена од договорот во Преспа брзаше со примена на некои одредби и промени, бидејќи една од одредбите дека политичките промени, а тоа е промената на пасошите, личните карти и возачките дозволи ќе се случи во првите 5 години, а дека другите работи ќе се менуваат меѓу 5-та и 10-та година паралелно со преговорите за ЕУ. Како се отвара поглавје, ќе се гледа кои работи треба да се менуваат од аспект на Преспанскиот договор во судство, во образование, во култура, во гранична соработка и така натаму. Така да мислам дека ВМРО ДПМН е моја предпоставка дека ќе оди со таа позиција. Мислам дека и во ВМРО ДПМН на сите ме јасно дека состав против Преспанскиот договор ќе може да победат на избори, ама не ќе може да владеат. Што очекувате дека ќе доминира како тема во кампањата меѓу партиите на албанците? На предиси мендој се, а што се чафилова да на филм, мендој се откетни кристе морален на проплясјат политике сидомостек блоку Шqiptar, сидомос me vendosjet para zgjedhore, në njërën anë kemi lëvizjen Besa e cila hyri në koalicion me SDSM-n dhe të cilën një javë para se të ndërtoj koalicionin e kritikonte hapur. Kemi dy ideologji përplasëse në zgjedhjet e 2016-s, Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativën, të cilët ishin konkurentët më të mëdhej në vitin 2016 dhe janë ideologjikisht në përplasje dhe antagonizëm me njëra tjetrën. Sot ndërtuan koalicion parazgjedhor dhe kemi BDI-n që ka krizë morale me votuesin e vetë për mospasjen e kapacitetit të duhur për reformim të brendshëm si parti dhe që ngelet peng ende e njerëzve e ta themi kushtimisht e fosileve të saja politike në vendimarrjen e politikave të mëdha. Dhe kryesisht do të dominojnë këto temat e akuzave të ndërmjet partive politike, ku gjithkush do të sulmojë gjithkënd në nivelet të ulta të kritikës politike. Në ndërkohë që do të hudhet tek tuk edhe programe politike për t'i dhënë një estetik përgjithshme konkurencës politike, por që nuk do t'jenë substanciale dhe do t'jenë vetëm sa për sy e faqe. Mendoj se do t'jetë përballja kryesore do t'jetë në via personale. А очекувате барем шминка, да речеме, на листите за пратеници? Особено кај партијата која што е толку долго на власт. Престишов една цела да ќе не пролиста, реалист. Besoj se subjektet politike shqiptare më shumë do të luftojnë në terenin e kredibilitetit, integritetit të atyre që i përfaqësojnë, se sa lidhur me temat, se temat zakonisht janë shumica janë të njëjta, nuk ka ndonjë dallim ideologjik aty për lidhur me zhvillimin e ekonomisë ose drejtat e shqiptarëve e kështu me radhë. Domethënë temat janë të përgjithshme dhe janë të rrumbullaksume. Këtu do të luftohet kush ka kredibilitet edhe kush ka integritet që atë që e thot edhe do ta përmbush. Sigurisht do të folet shumë për integritetin edhe financiar të kandidatëve, do të ketë sulme shumë personale, po qëllimi është ti imponohen votuesit shqiptar se kush është më përmbajtësor dhe kujt mund t'i besohet. Ai do të jetë tema kryesore të subjektit politike shqiptare. Që 2-3 cikle zgjedhore, ekonomia është pjesë e temës, po edhe nëse përmendet ekonomia, nuk do të përmendet dallime programore, po më shumë do të përmendet se kush ka
Кредибилитет thirrje për zhvillim, kush nuk ka. Pra e them më shumë do të jetë luftë kredibilitetesh, integritetesh, se sa luftë ideologjike. Te subjektet politike shqiptare, orientimi është i qendrës, shpesh shkon te qendra e gjatë, pajtohem se ka dallime shumë të mëdha për disa çështje, po te çështjet më të mëdha për cilat i drejtohen votuesit shqiptar, ka një qasje relativisht të njëjtë. Клековски, кај СДСМ може би горе-долу може да се предпоставуваат носители на листи и така натаму. Може би е интересно прашањето дали Никола Димитров ќе предводи листа на СДСМ во изборната единица број 1, но горе-долу веројатно се знаат. Заев сам рече ќе бидам носител во изборната единица број 4, генералниот секретар веројатно во број 3, Шекеринска ако реши и понатаму да биде на листите во број 5, Касами ќе биде во број 6 и тоа ќе биде интересно да видиме кај ВМРО ДПМН што ќе се случи. Прво дали Мицкоски ќе оди на листа, тој самиот вели нема да оди. Вели дека ќе биде така наречен шпицен кандидат, односно кандидат за иден премиер и мандатар, што може би до некаде има логика, бидејќи што би барал лидерот на опозицијата потоа во парламентот во ситуација на загубени избори, а? Ако може да се вратам еден чек назад со една моја теза. Кај нас граѓаните, кога ги прашуваме што влијае на вашиот избор, број 1 е програмата, број 2 се кандидатите, број 3 е кампањата, број 4 дури анкетите влијат. Во светот, ниедно од овие прашања не влијае осим кандидатите. Значи, број 1 се фундаменталните прашања. Дали економијата, дали владење на право или животна средина, луѓето ги перципираат добро. Ако во Америка невработеноста е рекордно ниска, економијата работи добро, Трамп победува. Тоа ги одлучува изборите. Втората работа што влие е припадноста кон партија. На крај луѓето се одлучуваат за својата партија. И третата е личноста на кандидатите, најмногу личноста на лидерот, па потоа другите кандидати асоциирани. На американските избори тоа најчесто се прави дека покрај секој партиски кандидат одма доаѓаат бивши председатели, видни личности за да го подкренат да ја подкренат репутацијата на кандидатот. Кај нас тоа може да се направи со носителите на листите, бидејќи генерално од сите листи луѓето најчесто се фокусираат на првите две, три имиња, ретко одат читајќи кој има на 19 или 20 место. Груевски многу внимание посветуваше да клучните луѓе од партијата и во основа на кои беа носители на листите можете да видите архитектурата на МОКТА во партијата. Мислам дека сега ВМРО ДПМН ќе се обиде да донесе луѓе кои може би не се од самите партиски структури, бидејќи ако сакат убедлива победа како што најавуваат, тогаш ќе мора да донесат плюс гласови од тие што ВМРО ДПМН ги добива редовно на Мислите при тоа на Силјановска, на Мизрахи, Дурловски се спомнува, Кедев се спомнува до душа? Па да. Мислам дека има многу луѓе кои биле асоциирани со ВМРО ДПМН на еден или на друг начин, кои не се сега политички активни, а не се дел од ниедна истрага, од ниеден корупцијски скандал, бидејќи подолго време се назад во своите професии се со висок интегритет. Така да, ако сум ја ВМРО ДПМН, јас би одел баш со носители на листи кои ќе апелираат на умерените гласачи и кои позади себе нема да имаат ваква или онаква поврзано со минати скандали и слични. Селим. Секако има пратеници и други луѓе од партиската структура кои се носители на организацијската работа, бидејќи со ваков тип на кандидати не може да ја организирате работата на терен, така да очекувам на второ, трето место се појава делото што е и сегашен состав на парламентот. Да. Për të plotësu fotografinë e asaj që thash kriza morale me votuesit në aspekt VMRO-s dhe në aspekt LSDM-s. Kriza morale e VMRO-s në këto zgjedhje me votuesit është se ajo do të flet për korrupsion, për krim dhe korrupsion nga Pallati i Bardhë, i cili është simboli
krimit qeverisë kaluar, asocion tek qytetarët si simboli krimit qeverisë kaluar. Ndërkohë që SDSM-ja do të vë theksin tek shteti i së drejtës, në ndërkohë që dështoj për ta sjell reformën në drejtësi dhe atë që ishte kryefjala e kampanjës së kaluar do të mundohet ta rikthej si kal beteje për këto zgjedhje të cilat do ta bëjnë. Не отговорив за да. Мичковски. Да. Значи Мичковски не планира да биде на шеф опозиција, планира да биде премиер. И неговата коцка е голема, бидејќи за мене незамисливо е шефот на опозицијата да не биде во парламентот, бидејќи генерално во дебатите во парламентот треба да имаме судир меѓу премиерот и шефот на опозицијата, ако ги гледаме британските и слични модели. Ама се извинам, Мичковски мислам дека очекува да биде премиер, затоа планира да не се кандидира на пратеничка Да, листа. и веројатно тој што ќе загуби, па ќе биде под притисок да замине или не под притисок, ќе биде логично да замине, па во таа смисла реков дека може би е и логично Па нека тоа. нас губеле избори, само Осим Гошев, никој не е заминал доброволно од лидерство на Тешки се партија. малце за оставки. Памтиш некој друг пример Осим Гошев да дава оставка? Бучковски замина, Шекеринска замина после загубени избори, така што Доброволно или мислам дека оставки дадоа, да. Добро, мислам дека имавме интересна артикулирана дебата вечера. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ќе се видиме во некоја следна прилика. благодарам за поканата. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Овите партии, движења и листи кои се појавија на политичката сцена представуваат вистинско идеолошко освежување. Тие нудат привлечни алтернативи на државното уредување, иако наизглед мали, поставуваат големи платформи на кои во иднина би требало да стои татковината. Треба да се напушти либерализмот како организационен принцип на државата и да се прибегне кон некои и либерални методи, и либерални идеологии, и либерални принципи за владење со државата. Идеално, јас би да овде имаме една монархија, меѓутоа сум отворен и за други алтернативи. Нема потреба од други алтернативи, оти постојат реални можности за акламативно доверување на круната. Неа се разбира поради отсуството на таква генетска жичка не може да и се даде на некоја личност која има такво потекло. Но ако се земе предвид релевантноста, популарноста, аналитичноста, познавањето и најчестото цитирање на незините ставови, несомнен е авторитетот кој поседува таква квалификација. Па нели е статистика ако Караканишева искочи и ви каже според издадени пасоши 16% дека се. Тоа е релевантен доказ зашто не би било Кој ви тоа. е изворот? Кој рековте, спомнавте извор некој? Кој ви е тој извор што го кажал тоа? Професорката Тања Камишева И и што е, Тања на полиција ли Караканишева. работите? Па не вадат сите пасоши, сите бебиња немаат пасоши. И сите граѓани немаат пасоши. Нереалните бројки се само најава на проблемот околу територијата на која ќе се царува од и колегата на царицата од Штипскиот правен. Например, е убеден дека следниот чекор кој Заев го ветил и ќе го спроведе е кантонизација, а таа со оглед на антиисламизмот кој според него доминира на Западот, ќе предизвика кипаризација на Македонија. Рековте Европа дека е антиисламска и така, сега ако сметате, нели, ако се случи кантонизација во видете ги Македонија во земјите перспектива, кои треба да ќе испадне влезат са во тие делови кај што би живееле албанци да не влезат во ЕУ. Па апсолутно, Холандија ви го кажа тоа дека отворено, само кој знае да чита дипломатски. Холандија Сметате со тоа што е нели не дава зелено антиалбански светло настроена. за Истинска среќа е што тоа сценарио е прочитано, па дури од преку океанот стигнуваат пораки со охрабрување. Ништо од тоа нема да важи и нема да биде реалност. Оти зацртаните насоки ќе бидат избришани и курсот нема да води нанапред, туку ќе се врати се така како што си било. Да не ве лажат, го лажат и народот и во Македонија овде дека не може да се сменат работите, не е точно. Работите може да се сменат и ќе се сменат. Не постојат меѓународни договори или какви да се договори кои што не може да се вратат. Се враќа назад, но треба да се почне од некаде. Токму затоа мислам дека овој 12 април може да биде почеток на нешто за враќање назад, многу добар момент за да почнеме со враќањето. И на крајот,
Тоа се разбира тешко би се случило ако не дојде до прифаќање на концептот кој го нуди единствената сила на прогресот. На потек е сега Мицковски. Татковината повикува. Единствена Македонија од денешната седница на Централниот комитет му дава рок на Мицковски 48 часа да се произнесе по овој наш предлог, кој што ќе се знае конечниот настап на Единствена Македонија на изборите на 12 април. Одговор на ултимативното барање се уште нема. Нема абери ако изминаа повеќе од 2 пати по 48 часа. Може би тоа е недоследно на Единствена, барем покажува дека е неуморна, за разлика од саботажата, која веќе нема простор за чекање и мора да ѝ се стави крај. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.